हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी लाइन। आपण समस्त स्वागत। आज भिडियो आम देखा जोगाजोग कौन और तार स्वरूप कौन रही से विषय आम लंग क्वेश्चन देखा। यह प्रथम यूनिट्र फास्ट लंग क्वेश्चन आंसर। तो देखा कौन रही जोगाजोगर संज्ञा कौन रही। प्रथम देखा मनीष एक सामाजिक प्राणी। समाज रे तार जन्म, समाज रे से निजर जीवन बंचे बढ़े जीविका निर्वाह करे। सामाजिक व्यवस्था मध्य बंचु बंचु से अन्य मानक सह जोगसूत्र बांधिबा पाई बाध्य हुए। कौनसी ना कौनसी कार्यकरण द्वारा से अन्य मानक सहित जोगाजोग रखा बाध्य हुए। निज निज मध्य पारस्परिक भाव विनिमय होची जोगाजोग। खाद्य, वस्त्र, बासगृह भली मौलिक आवश्यकता मध्य सीमित नुहे। जीवन शैली सहित आमर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली सहित यह घनिष्ठ भाव में जड़ित। केवल जोगाजोग द्वारा सभ्यता संस्कृति विकसित होइଥିବା प्रसंग को निद्वंद रे स्वीकार करा जिवो। जोगाजोग होची बहुमार्गी सामाजिक प्रक्रिया। जने जहा अनुभव करे ताहाको अन्य बा अन्य मानक निकट रे प्रकाश करे। तार एही प्रकाशित वक्तव्य जहा पाई उद्दिष्ट से बा सेमाने ताहा अनुभव करती और से संपर्क रे चिंता करती बा प्रतिक्रिया प्रकाश करती। आवश्यक मणिले यार उत्तर मध्य दियंती। एही प्रक्रियाटी होची वक्ता और श्रोता मध्य जोगाजोग। तो आमे कौन जानले ना जोगाजोग कौन ना निजर भाव विनिमय पाई आमे अन्य मानक सहित जितेबाला संपर्क स्थापन करू ताहा होची हमर जोगाजोग। जणे व्यक्ति अन्य जनक व्यक्ति सहित ना भाव विनिमय जहा पारस्परिक भाव विनिमय होची जोगाजोग। खाद्य, वस्त्र, बासगृह भली जोगाजोग मध्य हमको निहाती आवश्यक। आहरी देख केवल जोगाजोग द्वारा सभ्यता और संस्कृति विकसित होइथिबा प्रसंग को निद्वंद रे स्वीकार कर जिवो। कोन ना जोगाजोग द्वारा कोन ना सभ्यता और संस्कृति विकसित होइछि ए विषय वस्तु को आमे कोन ना बिना द्वंद्व रे स्वीकार करबा। कारण जोगाजोग होउछि हमर विकसित होबार कोन उत्कृष्ट मार्ग। आहरी कोन रहिछि ना आमे जेतेबेले अन्य जनक पाखरे आमे जहा अनुभव करूचे ताहाको आमे प्रकाश करिबा एवं से आमे जे जहा प्रकाश करिबा से अन्य जने बुद्धि प्रतिक्रिया सृष्टि करे किंबा आवश्यक मूल्य उत्तर दिए। ताहा होची वक्ता और श्रोता मध्य रे थिबा जोगाजोग। आमे जहा कहिबा ता अन्य जने आम सम्मुख रे जे अछि ताहा से अन्य बा अन्य माने ताहा सुनी बुझी प्रतिक्रिया सृष्टि करंती किंबा आवश्यक पड़ले उत्तर दियंती। या कोन ना वक्ता और श्रोता मध्य रे थिबा जोगाजोग। जोगाजोग कौन जानले एबे देखिबा जोगाजोगर स्वरूप कौन रही। जोगाजोग एक सतकृत प्रक्रिया। मानव सभ्यतार आरंभ खाद्य, वस्त्र, बासगृह भली मौलिक आवश्यक परिपूर्ण पाई यह एकांत अपरिहार्य पड़िता। कौन ना जोगाजोग यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया, स्वतःकृत प्रक्रिया। खाद्य, वस्त्र, बासगृह भली जेपरि मौलिक आवश्यकता आमको दरकार सेपरि कौन ना जोगाजोग मध्य नितांत आवश्यक। समयक्रमे असभ्य मानव निजर बुद्धि विद्या बलरे क्रमशः सभ्य मानव भाव परिचित हैला। कौन जेतेबेले मनीष समाज रे बसवास कला से तार निजर बुद्धि विद्या बलरे से कौन ना मानव सभ्य मानव रूप रे परिचित हैला। जेतेबेले से सभ्य मानव होइनथि ता पूर्व कौन नथिला से असभ्य मानव। तार बुद्धि विद्या बलरे से कौन ना मानव सभ्य मानव रे परिचित होइतला। व्यक्ति जीवन परिसर वृद्धि पाइला और क्रमशः से गोष्ठी जीवन आरंभ कला। गोष्ठीगत जीवन वृद्धि हेतु गठित होला व्यक्ति जीवन सत्ता समाज। कोना जेतेबेले सी असभ्य मानव हिसाब रे बसवास करतला
ତାପରେ ସେ କ'ଣ ନା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ ସଭ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ସେମାନେ ବସବାସ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସତ୍ତା ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଣିକି ମଣିଷ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବାଢ଼ିଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେତୁ ମଣିଷ ମନରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କଲା, ସତ୍ତା ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଲା, ତା ମନରେ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଚଳନୀୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାରଣ ଏତେବେଳକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନର ଚଳନୀ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟାପକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବ୍ୟାପକ ହୋଇସାରିଥିଲା। କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗଲା, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ବିନା ଯୋଗାଯୋଗରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଭଳି ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକଦା ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଆମର ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ କଲା। କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଜଣେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଅଛି ସିଏ ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର କରିବା ପାଇଁ, ସାଂସ୍କୃତିକର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। କେମିତି ନା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ, ତା ବାଦେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଓ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକକ ଚିନ୍ତନ କ୍ରମଶଃ ଏହା ସମୂହ ଚିନ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା। କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୂହ ଚିନ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା। କ'ଣ ନା ଜଣେ ଯାହା ଭାବିଲା ତାହା ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲା ଓ ସମୂହ ଚିନ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ଉଦ୍ଭାବନ, ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତର କଲା। ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା। ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯାହା ବି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ତାହା ଜଣେ ଜାଣିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସମାଜ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ସେ ଏକକ ଚିନ୍ତନରୁ ସମୂହ ଚିନ୍ତନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହଜ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଆମର ଯାହା କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ରହିଛି, ଏହା କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ନାଚ ଗୀତ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ। ଆମେ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ନା ଆମର ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା, ତ ତାହା କ'ଣ ନା ମନୋରଞ୍ଜନର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗୁଁ। ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗାଯୋଗକୁ କବଳିତ କଲା। ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜର
ଅଧୀନରେ କରିନେଇଥିଲା, ମାନେ କବଳିତ କରିନେଇଥିଲା। ଚଳନ୍ତି ସମାଜ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ସମାଜ। ଏହା ବିନା ସମାଜର ଗତିଶୀଳ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକଦା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜିର ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କ'ଣ ନା ଆଜିର ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଲାଗିଛି। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାହା ବି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରାକୁ କ'ଣ ନା ଜୟ ଜୟକାର କରିଛି। ଅତୀତର ତୁଣ୍ଡ ବା ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ଆମେ ମୁହଁରୁ ଯାହା କହିବା ତାହା ହେଉଛି ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ। କ'ଣ ନା ଆମେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରତ୍ୱର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା କେତେ କେତେ ଦୂରକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାହା ବ୍ୟାପି ପାରିଛି କେବଳ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗୁଁ। ତ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ନା ତାର ଉପସଂହାର କ'ଣ ରହିଛି। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମିଳିଯିବେ। ସାଗରର ଅଚଳ ଗର୍ଭରେ ମହାସାଗରରେ ଯାଇ ଜୀବନ ଦୀପ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ମାନବ ସଭ୍ୟତା କ୍ରମ ବିକାଶର ଏକ ଆମର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆମର ଯେପରି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେହିପରି କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯିଏକି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବ ସେ କ'ଣ ନା ମହାକାଶରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ରହିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯିଏକି ସାଗରର ଅଚଳ ଗର୍ଭରେ ମହାସାଗରରେ ଯାଇ ଜୀବନ ଦୀପ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯିଏକି ଆମର ଜଳଜାହାଜ ହଉ କିମ୍ବା ନୌବାହିନୀ ହଉ କି ମାଛ ଧରା ହଉ ନାବିକ ହଉ, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଦୀପ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ମହାକାଶଚାରୀ ଜୀବନରେ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ଘୋର ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ରହିଲାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଘୋର ଶତ୍ରୁତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନଯାପନ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହଉ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛେ ତାହା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟା ଯୋଗାଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନୋଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ RD ଷ୍ଟଡି ଲାଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି